गुरविंदर कौर है। मैं अमृतसर की रहने वाली हाँ। 35 ईयर एज है मेरी। बहुत जल्दी बहुत छोटी जी एज ਦੇ ਵਿੱਚ कैंसर की शिकार हो गई सी। जो सिर तो डिटेक्ट होके दिल्ली लेके जाया गया तो डॉक्टर्स का कहना सीगा कि मैक्सीमम मेरे को 2 महीने होंगे सर्वाइवल दे। एक तरीके का वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि कित्थे लेके जान की इलाज करवान कि इन्नी छोटी जी उम्र दे विच एड्डा वड्डा रोग घर दे विच आ गया। तो एज मैं मैंशन किया मेरी डॉटर 7 साल की है तो मैनू सीगा जी मेरे को 2 महीने ही है तो मैं वो अपनी डॉटर नाल बिताना चाहवागी रादर दैन किसी हॉस्पिटल बेड ते नर्सां दे हत्थी पता नहीं किस तरीके मैनेज हो करनगे। मेरे परिवार के मन में मेरे मन के इको चीज़ सी कि अगर आप कीमो वाले रस्ते चढ़ना है तो आप गुरु साहब जी की आप अरदास करके पाठ रखवा के हजूरी दे विच आग्ञा लैके फिर ही उस रस्ते चढ़ांगे। हाँ वापस आना मैनूं लगता है हर स्वास दे विच मैं अगर शुकराना करा तो गुरु रामदास जी का होएगा जिन्हों ने मेरी एड्डी वड्डी बीमारी जिथे कि लोग कह रहे थे कि पता नहीं बचेगी भी कि नहीं बचेगी हर किसी ने हिम्मत ही हार दी। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम गुरविंदर कौर है। मैं अमृतसर की रहने वाली हाँ। 35 ईयर एज है मेरी। बहुत जल्दी बहुत छोटी जी एज ਦੇ कैंसर की शिकार हो गई सी। लास्ट ईयर मार्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ स्टेज 4 कैंसर डिटेक्ट होया ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ कि ਮੈਟਾਸਟੈਟਿਕ स्टेज ਤੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ मेरी कोलन तो हो के मेरा लिवर एंड ब्रेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा फैल चुका ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ डॉक्टर्स को लेके जाया गया अमृतसर तो डिटेक्ट होके दिल्ली लेके जाया गया तो डॉक्टर्स का कहना सीगा कि मैक्सीमम मेरे को 2 महीने होंगे सर्वाइवल दे क्योंकि वो श्योर नहीं सीगे कि जो भी ट्रीटमेंट मैनू दिता जाएगा पता नहीं वो ट्रीटमेंट मेरे ते वर्क करेगा या नहीं करेगा। सर्जरी करने की कंडीशन च नहीं सी गया क्योंकि स्टेज बहुत ज़्यादा अग्रैसिव सीगी। सर्जरी नहीं हो सकती सीगी। सब तो पहली चीज़ उन्होंने जी कही कि मेरे हार्ट ते एक पॉट लगा दिता जाएगा जितों सारे की कीमोज दित्तियां जाणगियां एंड वो थिंग सीगी कि वो दस नहीं पा रहे थे कि कीमोज किन्नियां दित्ती जाणगियां। सो जो तुहानूं पता ही ना होए कि जो ट्रीटमेंट तुहानूं दिता जा रहा है वो कितना श्योर है तुसीं ऑब्वियसली थोड़े जे अनसर्टन हो गए ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने लई। सेम कंडीशन मेरे नाल हुई। मेरी 7 साल की छोटी जी डॉटर है तो जो डॉक्टर्स ने यूके तक NHS तक मेरी रिपोर्ट्स गई US तक रिपोर्ट्स गई सारिਆਂ ਦਾ कहना यही सीगा कि ट्रीटमेंट शुरू करवाया जा सकता है बट कुछ भी श्योरिटी नहीं है। तो एज मैं मैंशन किया मेरी डॉटर 7 साल की है तो मैनू सीगा जी मेरे को 2 महीने ही है तो मैं वो अपनी डॉटर नाल बिताना चाहवागी रादर दैन किसी हॉस्पिटल बेड ते नर्सां दे हत्थी पता नहीं किस तरीके मैनेज हो करनगे। इको चीज़ सी कि मैनू हॉस्पिटल च सुट के ना आया जाए तो मैं यही अपनी फैमिली नूं कहा कि वर्स्ट थिंग होएगी मेरे लिए अगर तुसी कुछ कर सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ मैनू सपोर्ट करो इस टाइम मेरे डिसीजन नूं कि मैं कीमो नहीं करवाना चाहती। सो एनी हाउ फैमिली ने मैनू अग्री किया जबकि वो बहुत टफ डिसीजन सीगा केयर गिवर्स दे लई क्योंकि मेरी सिचुएशन मेरे तो ज़्यादा वो एक तरीके का वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि कित्थे लेके जान की इलाज करवान कि इन्नी छोटी जी उम्र दे विच एड्डा वड्डा रोग घर दे विच आ गया एंड द वर्स्ट थिंग साडे घर च किसी नूं भी कैंसर नहीं सी ते किसी नूं पता ही नहीं सीगा कि की प्रोटोकॉल हुंदा है किहड़ा चैनल लेना हैगा किधर नूं जाना हैगा कुछ नहीं पता सी किसी नूं। सो जिमें कि इंडिया दे विच बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स कैंसर दे अवेलेबल हैगे ने सेम उही ट्रीटमेंट्स मेरी फैमिली ने ऑप्ट करने शुरू किए सर्च करने शुरू किए सोशल मीडिया ते और अपने कंटैक्ट्स के थ्रू। फिर सानू पता लग्या कि मकलौडगंज दे विच कोई डॉक्टर हैगे जिहड़े कि मैडिसिन दिंदे आ एंड जदों उत्थे जाके देखिया वाकई उत्थे सवेरे 2 बजे तो लाइनां लगनियां शुरू हो जांदियां सी ते एक विश्वास बन जाता है। जदों पर डॉक्टर साहब नूं मिले उन्होंने भी कहा कि ईजिली क्योर हो जाएगा कुछ भी नहीं है आराम नाल तुसीं ठीक हो जाओगे। तो थोड़ी जी हिम्मत बनी उन्होंने मैडिसिन मैं लैनी शुरू की। 4 महीने मैं उन्होंने मैडिसिन खाधी उहदे नाल कैंसर हीलर करके एक हैगे है उन्होंने भी ट्रीटमेंट लिता। होम्योपैथी आयुर्वेदिक मैनू नहीं लगता कोई इहो जी ट्रीटमेंट होएगी कैंसर की जिहड़ी कि मैं नहीं लिती। पढ़े लिखे होने के बावजूद यह सारी चीज़ां क्यों लित्तियां उहदा एक बहुत ही इमोशनल रीज़न है कि मैं एक माँ तो अपने बच्चे नूं जदों मैं ये सोचा कि मैं अगर हॉस्पिटल जाके मैनू हॉस्पिटल छड्ड देंगे तो उन्होंने टेक केयर कौन करेगा। एटलीस्ट जो मेरे को 2 महीने होंगे मैं अगर मैं नहीं भी सर्वाइव करांगी वो 2 महीने मैं अपने बच्चे नूं एक इंडिपेंडेंट अप्रोच के नाल उन्होंने एटलीस्ट पूरी वो डे टू डे लाइफ जी हैगी उन्होंने मैं एक तरीके नाल सैट कर पावांगी। ਉਹੀ मैं करना शुरू किया उन्होंने अपने आप ड्रेसअप करना अपने आप अपनी स्टडीज़ ते फोकस करना सारी चीज़ां मैं एक तरीके का उसकी रूटीन बनानी शुरू कर दी। बट मैनू लगता है मेरी जिंदगी का सब तो वर्स्ट डिसीजन सीगा कि मैं अपनी डॉटर को अपने तो आइसोलेट कर रही थी जबकि वो मेरी सब तो वड्डी स्ट्रेंथ बनी।
ਉਹਨੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣ ਲਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਬਲੌਕਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਬਲੌਕੇਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਇਨਟੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਵੀ 7 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੇਂਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਬਟ ਇੰਨੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਬੱਚਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਂਸਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਝਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈਏ। ਲੱਕੀਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਡਾਂਟਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਮਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਦੈਨ ਆਈ ਸੈਡ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਈਲ ਡੂ ਦੈਟ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪੌਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੇਂਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੀਮੋ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਰਖਵਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਚੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਮੁੜਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਜ 4 ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਕੀਮੋ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੀਮੋ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਐਂਡ ਫੋਲੋਅਪ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਐਂਡ ਲੱਕੀਲੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀਮੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਹਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਚਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਮੰਮਾ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਐਂਡ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸਾਰੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ, ਸਮਾਈਲੀ ਫੇਸਿਸ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੂਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੂਰਾ ਫੇਸ ਬਲੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਸਿੰਪਟਮ ਸੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਟੈਬੂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂਸਟਰਲ ਹਾਈਜੀਨ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੋਏ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ
ਇਸ਼ੂ ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਵਨ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੋਗੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੋ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜੀਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੀਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਵਾਂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਟਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਦੇ ਲਈ।